تلوار والی انارکلی لاہور میں میں زندہ سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، اسلام میں عقائد اور مسائل روز اول سے چلے آ رہے ہیں۔ عقیدے کا معنی ہے اسلام میں داخلہ، اور مسئلے کا معنی ہے اسلام وہ اس کو لکھے گا اور اپنا کام پورا کرے گا۔ اگر کوئی بچہ کلاس سارا پورا کر لے لیکن اس کا ایڈمیشن نہ ہو تو وہ کبھی اسکول کا اسٹوڈنٹ، اس ادارے کا طالب العلم شمار نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ کلاس ورک اور ہوم ورک کے ساتھ اس کا ایڈمیشن اور داخلہ ہو چکا ہو۔ اگر وہ کلاس ورک جتنا بھی کر لے تو پھر ایڈمیشن کے بعد وہ اسٹوڈنٹ شمار ہے۔ کلاس ورک نہ بھی کرے، ایڈمیشن ہو چکا ہو، پھر بھی اسٹوڈنٹ شمار ہے۔ لیکن کلاس ورک سارا کرے، ایڈمیشن نہ ہو، وہ اسکول کا طالب العلم نہیں ہے۔ ایسے اسلام میں داخلہ عقیدے کی بنیاد پہ ہے، اسلام ورک مسئلے کی بنیاد پہ ہے۔ ایک آدمی عقیدہ ٹھیک اختیار کرے، اگر عمل میں کمی آ بھی گئی تو اللہ پاک یا بخش دیں گے یا معاملہ پورا کر لیں گے، وہ جنت کا مستحق ہے کیونکہ عقیدے میں آ چکا ہے۔ لیکن جو بندہ عقیدے میں بھی نہ آئے، عمل جتنا ہی اچھا کر لے، وہ اسلامیات میں اسلام کے اندر مسلمان نہیں شمار ہو سکتا۔ ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ اسلام کا ایڈمیشن ہے، یہ اسلام کا داخلہ ہے۔ آپ عقیدے کے ذریعے اسلام کے اندر آتے ہیں، اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اذان ہے، نکاح ہے، غمی ہے، خوشی ہے، تجارت ہے، باقی معاملات ہیں۔ یہ ہوم ورک اور اسکول ورک ہیں، یہ بعد میں ہیں، پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا۔ آج کا پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے نام سے معنون ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے بڑا عقیدہ عقائد میں عقیدہ توحید کے تسلیم کر لیا، عقائد مان لیے، اس کا عمل کچھ اوپر نیچے بھی ہوا، جنتی تو ہے، یا اللہ معاف کریں گے یا حساب لیں گے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ایک بندہ عمل کتنے ہی اچھے کیوں نہ کر لے، سر پہ اچھی سی پگڑی رکھے، منہ پہ سنت کے مطابق داڑھی رکھے، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھے، 5 نہیں 6 نمازوں کی پابندی کرے، لیکن عقائد اس کے ٹھیک نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے، اسی بنیاد پہ آگے چلنا ہے۔ اب ذرا سنیے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک رسول اللہ کی ذات ہے، رب کریم کی ذات کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ذات میں بھی ایک مانو، صفات میں بھی ایک مانو۔ ذات کا مطلب پرسنالٹی آف دا ہولی گاڈ، رب کریم کی شخصیت میں کسی کو شریک نہ کرو، یہ ذات کی توحید ہے۔ اور توحید فی الصفات کا معنی جو اللہ کے امور ہیں، جو اللہ کی ذمہ داریاں ہیں، جو اللہ کے کام ہیں، اس کام میں کسی غیر کو شریک نہ کرو، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا ہوگا، حضور پاک کے بعد نیا نبی نہ آنے کا عقیدہ رکھنا ہوگا۔ یہ 2 بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ خدا میں یا عقیدہ مصطفیٰ میں، یہ 2 بنیاد ہیں۔ اب کوئی بندہ عقیدہ توحید کا انکاری ہو لیکن اللہ کو خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، جبار مانے، قہار مانے، خالق جل مجدہ و علا کی ہر صفت مانے، لیکن وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، اللہ کو یکتا نہ مانے، اللہ کو واحد و احد نہ مانے، اس بندے نے اللہ کو خالق مان کے بھی ایمان نہیں لایا، مالک مان کے بھی ایمان نہیں لایا، رازق مان کے بھی ایمان پہ وہ بندہ نہیں آیا، کیونکہ خالق کا مسئلہ بعد میں، رزاق کا مسئلہ بعد میں، مالک کا مسئلہ بعد میں،
जब्बारों का हार का मसला बाद में, पहले वाहदहू ला शरीक मानना होगा। अल्लाह है, अकेला है, ज़ातो सिफात में कोई शरीक नहीं है, ये मानेगा। अगले अकीदे मोतबर बनेंगे। अगर ये नहीं मानेगा, अगले अकीदे मोतबर नहीं बन सकते। वैसे कोई बंदा रिसालत मआब को इमामुल अंबिया माने, हुजूर ने अंबिया की इमामत कराई है, साहिबुल मिअराज व ताज माने कि पैगंबर करीम को नबुव्वत की इमामत का ताज मिला है, पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम को रिसालत मआब ने मिअराज का सफर किया। मिअराज के सफर में मक्का से चले बैतुल मक़दस गए, वहां से चले 7 आसमान पे गए, वहां से चले सिदरतुल मुंतहा पे गए, वहां से चले शरीफुल अकलाम पे गए, वहां से निकल के अर्शे मुअल्ला पे गए। मैं मानता हूं रब हम कलाम हुआ है। इतनी कुर्बत अल्लाह ने किसी नबी को नहीं दी जो हुजूर पाक को दी है। हुजूर को नमाज मिली, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात मिली, जिहाद मिला, तमाम अहकामात मिले। वो बंदा माने, नमाज में अगली सफ में ठहरे, अजान का कायल हो, कलमे का कायल हो, बज़ाहिर कुरान मानने का कायल हो, लेकिन ये बंदा हुजूर की तमाम सिफात मान के, हुजूर पाक को मुस्तफा मान के, बशीर मान के, नजीर मान के, कासिम मान के, तय्यब मान के, ताहिर व मुतहहर मान के, अतयब व अनवर मान के, अगर खातिमुन नबीयीन नहीं मानता, ये ऐसे पक्का काफिर है जैसे अबू जहल काफिर था। ये ऐसे इस्लाम से खारिज है जैसे फिरौन खारिज था। ये ऐसे इस्लाम से खारिज है जैसे शैतान खारिज है। आप कहेंगे क्यों बाबा इतनी सख्ती क्यों है? वो हुजूर पाक को मुस्तफा मान रहा, मुज्तबा मान रहा, अजान मान रहा, रोजा मान रहा, हज मान रहा, नमाज मान रहा, ज़कात मान रहा, कुर्बानी मान रहा। आप इतना बड़ा फतवा क्यों देते हैं? अजीब वजह क्या है? आओ मैं आपको 6 फुट के इंसानी जिस्म पे बात समझाता हूं। तवज्जो मेरी तरफ रखना, आपकी तवज्जो स्लिप नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा हमारा 6 फुट का जिस्म है, इस जिस्म के आज़ा है। एक उज़्व का नाम आंख है जिससे हम स्याह सफेद का फर्क करते हैं। एक उज़्व का नाम कान है जिससे हम आवाज सुनते हैं। मर्द औरत है, बच्चा बूढ़ा है, देहाती और शहरी है, जाहिल और पढ़ा लिखा है, आलिम और गैर आलिम है, हम फर्क करते हैं। अब्बा है या अम्मा है, बहन है या बीवी है, माँ है या बेटी है, हम कान के जरिए फर्क करते हैं। कुरान है या हदीस है, अच्छा बोला या बुरा बोला, सही बोला या गाली दी है, सच बोला या झूठ कह रहा, यह उज़्व कान है। इसी तरह एक उज़्व ज़बान है, ज़बान के जरिए हम ठंडा चखते हैं, हम गर्म चखते हैं, हम मीठा चखते हैं, हम कड़वा चखते हैं, हम खट्टा चखते हैं। ज़बान वो चीज है जिसके जरिए हम सच बोलते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, अजान भी देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे की दुआ रखने में खोलने में भी इस ज़बान से, बाकी सारे वादे वईदे इस ज़बान से करते हैं। बहुत बड़ा उज़्व है। उसके बाद हमारा अज़ा में नाक है। अगर नाक न हो बंदे को बू और बदबू का फर्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुव्वत शामा नहीं होगी, इसको फर्क कैसे आएगा? इसी तरह एक उज़्व हाथ है, हाथ से पता चलता है ये लोहा है, ये लकड़ी है, ये कांच है, ये हाथ से पता चलता है। इसे कुव्वत जासा कहते हैं। ये चेक करने की कुव्वत अल्लाह ने हाथ में रखी है। या पांव है, हम चल के जा सकते हैं, अगर पांव न हो हम नहीं चल सकते। ये तमाम उज़्व के मकामात अपनी जगह, तमाम आज़ा के मर्तबात अपनी जगह, तमाम आज़ा के रुतबात अपनी जगह, तमाम आज़ा के दर्जात अपनी जगह, लेकिन अकेला दिल जिस्म में ऐसा उज़्व है जो इन तमाम आज़ा का सरबराह है, जो इन तमाम की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अगर दिल बंदे का ना हो, आंख किसी काम की नहीं है। अगरचे आंख के फायदे बहुत ज्यादा, दिल बंदे का ना हो, जबान किसी काम की नहीं है। अगरचे जबान के फायदे बहुत ज्यादा, दिल बंदे का मुतासिर हो, कान का कोई फायदा नहीं है, हाथ और पांव का कोई फायदा नहीं है, नाक और जबान का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिल रईसुल आज़ा है, दिल कायदुल आज़ा है, दिल जो है वो सबका लीडर है।
اس کو کوٹ کر کے چلنا، سب کو اکٹھا کر کے چلانا، یہ دل کا کام ہے۔ ایک بندے کی انگلی کٹے وہ زندہ، ہاتھ کٹے وہ زندہ، بازو کٹے وہ زندہ، کان کٹے وہ زندہ، ناک پہ چھری چلے وہ زندہ، زبان کٹ جائے وہ زندہ، اللہ نہ کرے آنکھیں چلی جائیں وہ بندہ زندہ، پاؤں کٹ جائے وہ بندہ زندہ، لیکن دل کا ایک عضو چھوٹا سا ٹکڑا بھی ڈیمیج ہو جائے، چھوٹا سا ٹکڑا بھی، ایک دل کا وال اگرچہ کیوں بند نہ ہو جائے، زندگی ختم۔ آنکھ گئی، کان گیا، ناک گئے، زبان گئی، ہاتھ اور پاؤں کی طاقت گئی۔ میں پوچھوں گا ایک ہی تو دل بند ہوا ہے، ہاتھ اتنی بڑی طاقت تھا، آپ اس کو شمار کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی تو دل بند ہوا ہے اور آنکھیں بڑی طاقت تھی، آنکھوں کو آپ شمار کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی تو دل بند ہوا ہے، آپ کان بڑی نعمت ہے، آپ کان کو شمار کیوں نہیں کرتے؟ اور بہرے سے پوچھو کان کتنی بڑی دولت، گونگے سے پوچھو زبان کتنی بڑی نعمت، اور اندھے سے پوچھو آنکھیں کتنی بڑی انسان کے لیے آسانی کا سبب ہے، تم انہیں کیوں نہیں گنتے؟ آپ کہیں گے مولانا آپ کی باتیں اپنی جگہ، آنکھ سیکھ ہے، نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ناک نعمت ہے، ہاتھ اور پاؤں نعمتیں ہیں، لیکن یہ ثانوی درجے کی ہے، سیکنڈ کلاس ہے۔ جو فرسٹ کلاس ہے، فرسٹ آف آل وہ دل ہے، جو مقام روح ہے، جو مقام حیات ہے، جو مقام زندگی ہے، دل ہے تو یہ سب کچھ ہے، دل نہیں ہے یہ سب کچھ ہوں کے بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی طرح حضور پاک کو اعلیٰ مانا، اولا مانا، امام مانا، مصطفیٰ مانا، مجتبی مانا، پیغمبر کو امام الانبیاء مانا، یہ سارے عقیدے اپنی جگہ بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، اکرم ہے، اشرف ہے، اطیب ہے، بہت بڑے درجے رکھتے ہیں، لیکن بنیادی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کی مثال انسانی دل جیسی ہے، ختم نبوت کا قائل باقی عقیدے معتبر، ختم نبوت کا انکار باقی عقیدے بیکار۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اتنی ہے، ویلیو اتنی ہے، حیثیت اتنی ہے، مرتبہ و رتبہ و مقام و درجہ اتنا ہے کہ جیسے انسانی جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ جب دل نہ ہو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہے، اور دل ہو سب کچھ نہ ہو کے بھی زندگی ہے۔ بھائی عقیدہ ختم نبوت اسلام کا دل ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حیثیت دل جیسی ہے، اسی لیے اس عقیدے پہ ہم یوں بات کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی جیب میں یہ موبائل موجود ہے، آج لوگ اس موبائل کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پریشان ہوا تو دل بہلا لیا، کوئی دو بول سن لیے، کوئی دو بول کر لیے، بس کال کر لی، میسج کر لی، آئی ڈی پہ نئی چیزیں دیکھا، جی واہ واہ ہو گیا۔ آپ اسے یہ سمجھتے ہیں تمہارا دشمن تمہاری اسلام کی شاہراہ کاٹنے پر تیار ہے۔ کھولیے پیجز قادیانیوں کے، کھولیے صفحات قادیانیوں کے، وہ تمہاری طرح انٹرٹینمنٹ کی چیزیں شیئر نہیں کرتے، وہ جب بھی کریں گے تمہارے عقیدے پر وار کریں گے۔ آج میرے قوم کا نوجوان سو گیا، ہم خاموشی میں یہاں تک بیٹھ گئے، ہم نے ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ نہیں لڑنی، پھر غیرت کر اس موبائل کو فروخت کر دیں۔ اسلامی غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے دو جملے سننے، دو جملے بتانے کے لیے اپنے پاس موبائل رکھے، میں نے پٹھان اور لخان کے لطیفے اور پتہ نہیں کسی چودھری کے اور ان دوستوں کے لطیفوں کی باتوں میں دل کو بسا لینا ہے۔ بھائی یا یہ سیل فون ہے یا ہیل فون ہے۔ ہیل کسے کہتے ہیں؟ جہنم۔ یا سیل فون ہے یا ہیل فون ہے۔ آپ نے اس پر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو گوا دیا، یا گانے
یا گناہ کی چیزیں آپ نے شیئر کرنا شروع کر دی، آپ کا سیل فون نہیں ہے، آپ کا ہیل فون ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور اگر آپ نے یہاں گھر بیٹھے دین کے کام کے لیے اس کو وقف کیا تو پھر آپ کا یہ سیل فون آپ کی جنت کا ذریعہ۔ دیکھو ان لوگوں نے اتنا بڑا جلسہ بنایا، اتنا بڑا جلسہ ہونے کے باوجود بھی اس کی طاقت اپنی جگہ ہے۔ آپ کے ایک فیس بک آئی ڈی پر کم از کم 5000 فرینڈ کے بعد آئی ڈی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک کلک پر 5000 آدمی آپ کی چیز دیکھیں گے۔ آپ یہ دعوت آگے کیوں نہیں چلاتے؟ آپ یہ چیزیں آگے کیوں نہیں لگتے؟ میں حیران ہوں ہماری امت کا نوجوان اس پر سو گیا ہے۔ میرے دوستو، آج آپ جلسے میں بیٹھ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہے ہیں، مجھے اس پہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ آپ نعرہ لگائیں نہ لگائیں، میری گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں جزاک اللہ بیٹا، کچھ بات لسن، میں آپ کو دعوت فکر دینے آیا ہوں، میں نعرے سننے نہیں آیا۔ میں رکا اسی لیے ہوں، بھائی نعرے لگا کر میری گفتگو کو نعروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر نعروں کا قائل جلسوں میں نہیں ہوں۔ یہ نعرہ لگتے ہیں، او زبان سے بات گئی، دماغ سے بات گئی، اجی نعرے تے بڑے وجہ نے واہ واہ ہو گئی ہے، اجی مولوی صاحب آکھا کی ہے، یہ تے سنو یاد ہی نہیں رہا۔ دسو جی آپ گھر کیا لے کر جائیں گے؟ آپ یہ نعرے لے کر جائیں گے؟ بھائی ہم کہیں ختم نبوت زندہ باد، وہ تب بھی زندہ باد، ہم نہ کہیں وہ تب بھی زندہ باد۔ آج یہاں سبق لے کر جاؤ، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے تو نعرے ہیں بھائی، سبق لے کر جاؤ۔ ہاں نعرہ لگانا ہے تو میدان میں لگاؤ۔ سلام کرتا ہوں میں ہندوستان کی مسکان بیٹی کو، سلام کرتا ہوں اس کو جس نے دشمن کے کٹہرے میں ٹھہر کے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نعرہ لگانا ہے وہاں لگا، دشمن کے سامنے دانت کھٹے کر دیے اس عورت نے۔ ہاں ہاں، ان ایکٹریس کو میں کہتا ہوں جنہوں نے اپنے جسم فروشی کے لیے خود کو ننگی تہذیب میں اتار کے شہرت کے دل دادے بنے، تمہیں سال ہر سال میں وہ شہرت اور پبلسٹی نہیں ملی جو میری ہندوستان کی مسلمان بہن حجاب میں لے گئی ہے، جو پردے میں لے گئی ہے۔ نعرہ لگانے تو دشمن کے سامنے، اپنوں میں سبق سمجھیے، درد دل سمجھیے، گفتگو کی بات سمجھیے۔ میں جوش میں گفتگو کروں، آپ نعرے میں اڑا دیں، مجھے کیا ضرورت بات کرنے؟ میں کوئی جوش خطابت دکھانا تمہیں آیا ہوں؟ میں نے آج کے دن میں کم از کم 900 کلومیٹر کا سفر کیا۔ آج کے دن میں ڈی اے خان سے نکلا، میں اسلام آباد گیا، میں اسلام آباد سے نکلا، میں پشاور گیا، میں پشاور سے نکل کے ادھر آیا ہوں۔ میں تمہیں انداز خطابت دکھانے آیا ہوں؟ لاکھ لعنت ہے اس کام کے اوپر جو بندہ ریاکاری کے لیے آئے۔ بھائی ہم درد دل لے کر گھومتے ہیں، اگر ہم ذات کو رکھ کے آگے چلے، راستے پہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں موت آ جائے، اللہ نہیں پوچھے گا کس ارادے سے جا رہے تھے، کون سی چیز لے کر جا رہے تھے۔ میں واہ واہ سے کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ عالم کو مؤثر ہونا چاہیے، متاثر ہونا نہیں چاہیے۔ متاثر نہیں، ہم مؤثر لوگ ہیں۔ بھائی تم دلائل کی دنیا میں آج جلسے میں آئے ہو، دلائل سیکھو اور دلائل کی دنیا میں ختم نبوت کے ایٹم بم بن جاؤ۔ کوئی بندہ تم سے بات کرے، تم دلیل کی دنیا میں اسے سمجھاؤ، یا قائل ہوگا یا چپ ہوگا۔ آپ لاہور میں بیٹھے ہو، لاہور کوئی عام ضلع تو نہیں ہے، پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، اور تمہارا ضلع وہ ضلع ہے جس ضلع میں مرزا قادیانی کو موت آئی ہے۔ اے اللہ کے بندے، اپنے مقام کو سمجھو۔ ہم اس جلسے میں حیثیت پہ اس لیے نہیں آئے کہ آپ نعرہ تکبیر بلند کر دیں، مرزائیت پہ لعنت کہہ دیں۔ جس پر اللہ لعنت کر رہا ہے، آپ کو اور میرے لعنتوں سے کوئی زیادہ ضرورت بن جائے گا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یؤذون اللہ ورسولہ، قرآن خود کہتا ہے جو اللہ کے رسول کے تکلیف دینے کی کام کرے اس پر دنیا آخرت میں لعنت ہے۔ تو بھائی ادھر میں تمہیں کچھ دلائل سمجھانے آیا ہوں، میں تمہیں نعرہ نہیں لگوانے۔ پلیز ناراض نہ ہونا، میری گفتگو میں آپ نعرہ نہ لگائیے، صرف مجھے جواب دیتے رہیے اور میری بات کو اپنے دل و دماغ تک، کان کی کھڑکیاں کھول کے راستہ دیجئے۔ اور رات سوتے وقت جب آپ نیند کرنے لگے، آج اس فقیر کی اس دعوت کو رات سوتے وقت صرف 4 منٹ، بلکہ زیادہ کہہ رہا ہوں 3 منٹ اس بات کو دینا، 3 منٹ، صرف 180 سیکنڈ مانگ رہا ہوں، اس پر سوچ لینا کہ کیا ختم نبوت کے لیے میرا کردار کیا ہے،
میں نے کتنے بندوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھایا ہے، میں نے کتنے افراد کو دلائل میں بتایا ہے، میں نے عقیدہ ختم نبوت کا اور نہیں تو دکان پہ بیٹھا ہوں چلو موبائل پہ ختم نبوت کا کتنا پرچار کیا ہے، واٹس ایپ پہ لطیفے کتنے بھیجے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت میں حضور کی چوکیداری کتنی کی۔ میں تمہیں دعوت فکر دینے آیا، نعروں میں خوش نہیں ہوں، میں آپ کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں۔ وکیل عدالت میں سلیٹا چاہتا ہے، خطیب کی ٹھیک ہے نعرے ہوں گے، آپ کسی خطیب بھائی کی تقریر میں لگا لیں نو ڈاؤٹ، لیکن میری گفتگو کو آپ درد دل سمجھ کے سنا۔ مولانا علیہ الدین صاحب مجھے ایک بندہ کہنے لگا جب نعرے نہیں بجنے تو چاستے نہیں آنی، مزہ تو نہیں آئے گا۔ میں نے کہا شب جمعہ میں جاتے ہو؟ کہتے جی ہاں جاتے ہیں۔ آپ جاتے ہو نہیں جاتے؟ ابراہیم مسجد جاتے ہیں نا، میرا بھی وقت لگا مجھے یاد ہے۔ تو وہاں کتنے نعرے لگتے ہیں ختم شب جمعہ کے بیان میں؟ مزہ آتا ہے آپ کو؟ تو اسے بھی دین سمجھ کے سنتے ہو، اسے بھی دین سمجھ کے سنو۔ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ توجہ سے سنو گے نا؟ آؤ توجہ سے۔ میں بات کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کا مقام مرتبہ اتنا ہے، آؤ میں نے کہا تم لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہو، دشمن تمہارے عقیدے پر وار کر رہا ہے، دشمن تمہارے نظریے پر حملہ آور ہے۔ میرے دوستو یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، اسی لاہور کی دھرتی پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے خاتم المحدثین علامہ عمر شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی صدارت کے اندر صاحبان الہند مولانا صاحبان الہند صاحبان محمود رحمہ اللہ کی، احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ کی صدارت میں جلسہ تھا۔ امیر شریعت نے 1929 میں فرمایا تھا میں سید بیٹا ہوں پیغمبر کریم کا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ قادیانیوں نے اعتراض کیے ہیں میرے نانا اقدس پر، وہ دیکھو اما عائشہ صدیقہ، وہ دیکھو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما تمہیں پکار رہی ہے، مسلمانوں تم نے ختم نبوت کے کیا پہرا دیا؟ کتا اب بھی بھونک رہا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا لفظ 1929 بول رہا ہوں، آج 2022 ہے۔ مجھے بتائیں کم از کم اور نہیں تو کوئی 92-93 ایئرز کی بات ہو رہی ہے، ایک صدی گزر رہی ہے بھائی۔ ہم اسے شہر میں بیٹھ کے اب بھی نعروں میں بات اڑا دیں اور یہاں جلسوں میں کوئی میسج لے کر نہ جائیں، کوئی پیغام لے کر نہ جائیں، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں بھائی۔ مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ، مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند، ان کا ایک قول ہے، ان کی ملفوظات میں لکھا ہے کہ دل کی آگ چاہیے، جب ادھر لگ جائے گی پھر دھرتی پر لگاتے پھرو گے۔ ادھر آگ چاہیے، یہاں چاہیے، کیوں؟ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو بھائی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں اس پر سمجھنا چاہیے۔ میں ختم نبوت کی دلائل شروع کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ کے قرآن سے ثابت، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کے فرمان سے ثابت، عقیدہ ختم نبوت صحابہ کے اجماع سے ثابت۔ میرے دوستو رب کریم کا قرآن ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی بات پہلے صفحے سے سمجھاتا ہے۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ کھولیے، پہلے رکوع میں رب کائنات نے ایمان لانے کی 3 بنیادی شکیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ رب نے فرمایا محبوبم تیرے اوپر ایمان لانے والے تیرے صحابہ اور اہل بیت کامیاب اس لیے ہے کہ ان لوگوں کا ایمان بنیادی طور پر 3 شکوں پر مشتمل ہے۔ والذین یہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک قرآن کریم پر، وما انزل من قبلک
तौरात, ज़बूर, इंजील, सहायफ, पहली किताबों पर वबिल आखिरती हम यूक़िनून, ये ईमान लाते हैं क़यामत के दिन पर। मेरे दोस्तों, लाहौर के यूरो रब करीम ने ईमान लाने के लिए 3 बुनियादी शिक्कों की बात की है। नंबर 1, पहली किताबों को हक मानो कि तौरात, ज़बूर, इंजील, सहायफ जब उतरे थे, रब का पैगाम बन के उतरे थे, अपने दौर की सही किताब है, अपने दौर की सच्ची किताब है, अपने दौर की मुक़द्दस किताब है। ईमान की पहली शिक। नंबर 2, ईमान की दूसरी शिक ये है, हुज़ूर पाक पर रब ने कुरान उतारा, वही उतारी, कलाम उतारा, किताब उतारी, अल्लाह ने अपनी बातें उतारी है। इस कुरान को सच्चा मानो, मुक़द्दस मानो, मुहम्मद मानो, तय्यब व ताहिर मानो, अतार व मुताहर मानो, गलती से मुबर्रअ मानो, लायक मानो, लाशक मानो, हुजूर पे उतरा हुआ, अल्लाह पे आया हुआ सच्चा लिखा हुआ मानो। 2 सिक्के। इसके बाद क्या माने? फमा बिल आखिरती हम यूक़िनून, फिर क़यामत आएगी, क़यामत मानो। क्या मतलब? क्या बताया, समझाया, सुनाया, वाज़ेह किया जा रहा है। कुर्बान जाओ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह पे खत्मे नबुव्वत कामिल में अकीदा खत्मे नबुव्वत पर कुरान करीम की 100 आयात से इस्तेदलाल करते हैं, 210 पैगंबर की सही हदीसों से दलील पेश करते हैं। हजरत फरमाते हैं कुरान करीम ने पहली किताबों की बात की है, फिर कुरान की बात की है, फिर क़यामत की बात की है। फरमाते हैं कुरान करीम तरतीब रखता है, तंजीम रखता है, तहकीक रखता है, हकीकत बयान करता है। फरमान तरतीब देखें, पहली किताबें मानो क्योंकि अल्लाह ने उतारी, कुरान मानो अल्लाह ने उतारा। अब हुज़ूर पाक के सहाबा के ईमान की मिदहत को बयान किया कि फिर क़यामत मानो। फरमाया हुज़ूर पाक पर उतरने वाली किताब कुरान और क़यामत के दरमियान कोई किताब आती, कोई नबी आता, कोई रसूल आता, कोई पैगंबर आता और उस पर किताब उतरती तो क़यामत से पहले उसमें ईमान लाना वैसे जरूरी होता जैसे पहली किताबें या कुरान पर जरूरी है, क्योंकि नबी आए, कलाम खुदा लाए, उस पर ईमान न हो बंदा मुमिन कैसे है? फरमाया अगर नबी होता वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक के बाद वमा उनज़िला मिन बादिक होता कि आपके बाद जो किताबें उतरेगी उस पर ईमान है। फरमाया यूं नहीं बल्कि पहली किताबें, फिर कुरान, फिर अल्लाह ने खत्मे नबुव्वत बताते हुए फरमाया वबिल आखिरति हम यूक़िनून। अब क़यामत मानो। पता चला हुज़ूर पाक की किताब के बाद क़यामत आ सकती है, नई किताब नया नबी नहीं आ सकता। ये कुरान करीम का पहला सफ़ा है। आप इस दलील को अज़बर कीजिए, अपने दिमाग में बिठाइए। बहन को किसी ड्रामे का पुराना एपिसोड पूछते तुम्हें शर्म नहीं आती, तो दलील बहन को याद करवाते भी तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। आज भाई बाहर कहीं दोस्तों में मसरूफ हो ना, तो छोटी बहन कहते फलां ड्रामा देख लेना, मुझे बताना, हो सकता है सुबह दोबारा लगे तो मैंने जॉब पर जाना हो। तो भाई अगर आप एक दूसरे से ड्रामे शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से फिल्म स्टार के डायलॉग और बोल और उनकी हालत शेयर कर सकते हैं, तो बहन को बुलाकर, भाई को बुलाकर, अम्मा को बुलाकर, खाला को बुलाकर, फूफो को बुलाकर, घर में बीवी को बुलाकर, बेटी और बेटे को बुलाकर यूं क्यों नहीं कह सकते आज हम तलवार वाली मस्जिद अनारकली लाहौर के जलसे में शरीक थे, वहां कुरान करीम के पहले सफे की आयत बताई गई कि कुरान मानो, पिछली किताबें मानो, फिर कयामत मानो। नया नबी आना होता तो नई किताब की बात होती, जब कयामत तक यही मानना है तो न नया नबी है न नई किताब है। क्यों नहीं समझा सकते हम लोग?
क्यों नहीं बता सकते? इस शर्म को कब तोड़ेंगे? इस बात को हम कब तोड़ेंगे? हम खुद मुखलिस बने, हम खुद मुखलिस बने। याद रखो, दाई जो दीन की दावत देने वाला है, जब तक वो अपने काज के साथ, अपने मौकिफ और मिशन के साथ खुद मुखलिस नहीं है, उसकी दावत में असर नहीं। सूरत नंबर 20 सूरत ताहा, रब्बे करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को जिक्र किया। सुने वो दुआ क्या है? रब्बे इश्रह ली सदरी। 3 दुआएं हैं, चौथा नतीजा है। पहली रब्बे इश्रह ली सदरी, दूसरी वयस्सिर ली अमरी, तीसरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, चौथा नतीजा यफ़क़हू क़ौली। क्या तर्जुमा? आप सुन चुके होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मुझे सरा सदर दे दे। यस्सिर ली अमरी, काम आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, लोग मेरी बात समझे। ये पुराना तर्जुमा है। मैं जदीद जुबान में, जदीद नजरिए में 2022 में 15वीं सदी में बैठा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी जदीद जुबान में समझाने लगा हूं। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, हज़रत मूसा ने मांगा, अल्लाह मुझे मेरे काम पर खुद तसल्ली समझा दे, मुझ पर मेरा काम खोल दे। मैंने रायवेंड में हजरत जी मौलाना जमशेद अली खान, रब्बे करीम इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाजिल फरमाए, कई बार उनसे ये मजमून समझा कि रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मुझ पे मेरा काम खोल दे। कहा क्यों? कहा दाई को जब अपने काम की दावत पर मुकम्मल शरा सदर नहीं होगा तो बात नहीं कर सकेगा, हिचकिचाएगा, जुबान लड़खड़ाएगी, बात नहीं कर सकेगा। फिर वो दलीलें ढूंढेगा, फिर घड़ियां देखेगा, अजी टाइम पूरा, कोई किधर बात टाइम पास। जी नहीं, ये तब है जब तुम्हें तुम्हारा काम तुम्हारे ऊपर नहीं खुला। रब से मांगो, अल्लाह मुझ पे मेरा काम खोल दे। ये तो नबी मांगा करते थे, यानी अल्लाह मुझे मेरा काम समझा दे। नंबर 2 वयस्सिर ली अमरी, क्या माना? मेरा काम आसान कर, क्या माना? वयस्सिर ली अमरी, मेरे मौला मुझे इस काम के असबाब अता फरमा। असबाब, उस वक्त का सबब क्या था? हारून अखी उशदुद बिही अजरी व अशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा। नबुव्वत अपने भाई के लिए मांगी ताकि एक नहीं 2 हो जाए और दावत आगे फैले। और आज के दौर में वयस्सिर ली अमरी, ए अल्लाह मुझे मेरे असबाब अता फरमा। एक सबब इश्तिहार है जिसके जरिए तुम जलसे पे आए हो, एक सबब मैसेज है जिसके जरिए तुम्हें मुतनब्बे किया गया है, एक सबब स्पीकर है, 2-4 के बजाय सैकड़ों हजारों सुनते हैं, और एक सबब ये कैमरा भी है, इसके जरिए तुम अपनी दावत को दूर और देर तक पहुंचा सकते हो। मैं सिर्फ दावत की हद तक इस कैमरे का कायल हूं, मैं जाती सेल्फियों की इजाजत नहीं दे रहा। मुझे आप कहीं कहना अजी तस्वीर इसने हलाल कर दी है, मैं सिर्फ अपनी दावत की हद तक, अपने मौकिफ पैगाम को पहुंचाने की हद तक। हाँ, मुझे पूरी दुनिया में जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जा सकता, मेरे पास असबाब नहीं है, मेरे लिए मसाइल है, मुमकिन नहीं है। तो कोई ऐसा तरीका इख्तियार करूं कि अपने पास ऐसा आला रखूं, मैं एक जगह बैठ के दावत दीन को दुनिया में फैला दूं। वयस्सिर ली अमरी, मौला मुझे असबाब अता फरमा। नंबर 3 वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। लफ्जी तर्जुमा तो उलमा इसकी शान वरूद में कहते हैं कि जुबान में लुकलत थी, अल्लाह खत्म फरमा दे। अपनी जगह मोहतरम, मैं जदीद जुबान समझा रहा हूं। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी जुबान पे गिरा खोल। क्या मतलब? अल्लाह मुझे इल्मी बात को अवामी लहजे में करने की तौफीक दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, है अल्लाह मुझे अवामी ज़बान अता फरमा। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल इल्म, हजरत रसूलुल्लाह इसी मज़मून को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते हैं, अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम व कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम। लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करो। तो वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मौला मुझे वो ज़बान अता फरमा
ताकि मैं अवामी तौर पे इन्हें समझा पाऊं, इन्हें राह दिखा पाऊं। 3 दुआएं, नतीजा यफ़क़हू क़ौली, फिर मेरी बात को सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये तब है जब यूं मांगे। आपको शर्म आती है खत्म नबूवत की दलील घर में बताते हुए, इस दुआ को इस नीयत से मांगो जैसे मैंने बताया है, अल्लाह तुम्हें समझाने के तरीके खुद सिखा देगा। वो कहते नहीं है, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, अल्लाह ने सिखाया ना। तो मेरे दोस्तों, रब करीम आप पर भी करीम रहेगा। अल्लाह नहीं बदला, अल्लाह वही है जो बदर में था। हाँ हाँ, अल्लाह नहीं बदला, अल्लाह की मदद नहीं बदली, अल्लाह की कुदरत नहीं बदली, कुरान नहीं बदला, इस्लाम नहीं बदला, शरीयत नहीं बदली, तू और मैं बदले हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह के पड़ोस में बैठा हूं, मैं अल्लामा की ज़बान में कहूं, फिजाए बदर पैदा कर, नहीं समझे, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अंदर। फिजाए बदर क्या थी? एक आवाज पे लब्बैक कहा। फिजाए बदर क्या थी? जो दिल में था वही मुंह पे था। रियाकारी नहीं थी, दिखलावा नहीं था, मुनाफिकत नहीं थी, दोगली नहीं थी, करप्शन नहीं थी, खुली खुली बात थी, इखलास था, ईमान था, ईमान था, एहसान था, मजहब था, दीन था, इस्लाम था, शरीयत थी, मोहब्बत मुस्तफा थी, इबादत खुदा थी। ये फिजाए बदर है। पैगंबर ने फरमाया, चलो 313 1000 के मुकाबले में चढ़ दौड़े, तलवारें नहीं गिनी, नेज़े नहीं गिने, तीर नहीं गिने, कमान नहीं गिने, ऊंट नहीं देखे, घोड़े नहीं देखे, असबाब पे नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पे नजर रखी है। ये फिजाए बदर है। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अल्लाह नहीं बदला, अल्लाह की मदद भी नहीं बदली। मुफस्सिरीन ने लिखा है, बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन की तफसीर पढ़ रहा हूं। फरमाए, लोगों, जो बदर में फरिश्ते उतरे थे वो कयामत तक इखलास वालों की मदद पे उतरते रहेंगे। तो भाइयों, हमारे अकाबिर ने जिस नहज पे काम किया है, खत्म नबुव्वत का जिस तर्ज पे काम किया है, हमें अकाबिर का तर्ज लेकर गली गली दावत के माहौल को अपनाना होगा। और पहले अपने घर से शुरू, अपने क्लास फेलो से शुरू, अपने दोस्तों से शुरू। बताओ कि अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत कितनी है, अल्लाह क्या बताता है, रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं। आओ मैं हदीस पढ़ता हूं जो मैंने खुतबे में पढ़ी है। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए लोगों, आओ मैं तुम्हें अकीदा खत्म नबुव्वत समझाऊं। खत्म नबुव्वत का अकीदा, खत्म नबुव्वत की जुज़ियात और कुल्लियात, आओ मुझसे समझ लो। पैगंबर के सहाबा बैठे, रिसालत में आपने फरमाया, कभी घर बनते देखा? जी या रसूल अल्लाह, घर खूबसूरत चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए, हर तरह से। जी हर तरह से। आओ मैं तुम्हें घर सुनाता हूँ। इन्न मसली व मसलल अंबिया मिन क़बली, एक मैं हूँ तुम्हारा नबी, एक मुझसे पहले अपनी उम्म के अंबिया गुजरे हैं, अपनी उम्मतों में काम करने वाले अंबिया गुजरे, उन्हें भी समझो, मुझे भी समझो। एक बात में समझाने लगा हो, पैगंबर के सहाबा यूं टिकटकी बांधकर चांद से ज्यादा हसीन चेहरे को हुज़ूर पाक के चेहरे पे नजर रख के हुज़ूर पाक से अकीदा समझ रहे हैं। हुज़ूर पाक ने फरमाया, कमातली रजुलिन, एक बंदे को समझो, बना पैता, इसने घर बनाना था, बंगला बनाना था, कोठी बनानी थी, मकान बनाना था, विला बनाना था। इसे बंगला कोठी के लिए सामान इकट्ठा चाहिए था। इसने तमाम जरूरी सामान इकट्ठा कर दिया। कमातली रजुलिन, बना पैसा, मेहनत की, कुव्वत लगाई, हिम्मत लगाई, ताकत और सकत लगाई, सलाहियत लगाई, मकान पूरे का पूरा, कोठी पूरे की पूरी, बंगला पूरे का पूरा तैयार कर लिया। इतना
सवाल कर दिया। तो दोस्त ने कहा बाकी पूरा? कहा जी पूरा। बाकी मुकम्मल? कहा जी मुकम्मल। कहा अगर ये एक आखिरी ईंट भी लग जाए एतराज रहेगा? कहा जी नहीं, घर मुकम्मल हो जाएगा, कोठी पूरी हो जाएगी, बंगला मुकम्मल हो जाएगा, एक ईंट लगा दो। हुजूर ने फरमाया ये मिसाल मेरी और आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबरों की है। फअनल्लज़ीना, अल्लाह ने घर बनाया, कसरे नबुव्वत, अंबिया का बंगला, एक एक फिट हो गए, आखिरी चीज रह गई। फअनल्लज़ीना, मेरी मिसाल आखिरी ईंट की समझो, मैं आया, घर पूरा हुआ, वअना खातिमुन नबिय्यीन, इसलिए मैं आखिरी नबी बन के आया, वअना खातिमुन नबिय्यीन। अब न नई जगह की जरूरत, न नई डेकोरेशन चाहिए, न नई खूबसूरती की नींव। अब जब जरूरत ही नहीं है तो नया नबी कहा? ये दलील मेरे पाक पैगंबर ने पूरे मिसाल में अपनी जबान से दी है। आप घरों में जाओ, समझाओ ना, इंस्टीट्यूट में बैठो साथी को कहो, कॉलेज में बैठो क्लास फेलो को कहो, दफ्तर में बैठो कोलीग को कहो, सीनियर को कहो, जूनियर को कहो, क्यों नहीं कहते? ये दावत क्यों नहीं देते? इस पर रोशनासी, इस पर आप आगे मजीद रोशनी डालकर क्यों नहीं समझाते? ये शर्म के पर्दे कब तोड़ेंगे? हम दावत कब देंगे? समझाएंगे कब? जब मेरा हर नौजवान इस उम्मत का यूं खत्म नबुव्वत का दाई बनेगा। याद रखें, जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाए उसे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। आप न्यू जनरेशन है, आपको यूं आसान लफ्जों में बात करनी चाहिए। और ये अकीदे खत्म नबुव्वत पर हदीस है, रिसालत में आपका फरमान है, कुरान भी मौजूद और फरमान भी मौजूद। तो आप पेश कीजिए, सुनाइए, समझाइए, नारों में बात न टालिए। जलसे आए, जलसे गए, बात खत्म, जी नहीं। आप जलसे में आए, ज़हन और था, जलसे से उठे, खत्म नबुव्वत के दाई बन के गए। हम समझेंगे इनका प्रोग्राम और हमारा सफर कबूल हो गया। ये फायदा है, ये बात बताने की जरूरत है। खुदा की कसम, ये चर्चे घरों में हों, महफलों में ये बातें हों, कोई जरूरत ही नहीं है ईरान तुरान के किस्से, लतीफे, सरदार और पठान की बातें और टाइम पास के मामलात। खुदा की कसम, यो मिनटों मिनटों में आपका वक्त भी पास होगा और दुनिया आखिरत के लिए कीमती भी बने। और अगर आपको इस पर मजीद दलील चाहिए तो आओ खोलिए उर्दू की हदीस की किताब। मैं अरबी पढ़ूंगा तो मुस्नद अहमद में तुसी आखना ऐसी वेखी भी नहीं, तो मैं उर्दू किताब दिखा देता हूं। फज़ाइल अमाल खोलिए, उर्दू हदीस की किताब, शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, क़यामत के दिन दो किस्म के लोग होंगे। एक वो होंगे जिन्होंने महफिल गपशप में उड़ाई होगी, टी पार्टी में बैठे इधर उधर की बातें की उठ गए, रोटी बनाई इधर उधर की बातें की चले गए। ये मजलिस क़यामत के दिन इन पर वबाल होगी। और फरमाया एक महफिल वो होगी जिसमें अपनी गपशप तो होगी, हाल अहवाल तो होंगे, बाकी बातें होंगी, लेकिन अल्लाह की बात होगी, रसूलुल्लाह की बात होगी, दरूद पाक की बात होगी। फरमाया ये महफिल इन पर क़यामत के दिन बख्शिश का सामान। ऐसी महफिलें क्यों नहीं बनाते, ऐसे माहौल क्यों नहीं बनाते, ऐसी उठक बैठक क्यों इख्तियार नहीं करते, यूं फ्रेंडशिप क्यों नहीं करते? अगर हम पैगंबर अलैहिस्सलाम का दिफा नहीं कर सकते, खत्म नबुव्वत पर तन मन धन लुटा नहीं सकते, हम जिंदा रहकर भी चलते फिरते मुर्दे हैं। हमें गैरत करनी चाहिए। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातिहिम। अल्लाह की कसम, दिल हिल जाता। हुज़ूर पाक का हक हमारी जानों पर हमसे ज्यादा, हुजूर की बीवी हमारी माँ है, और माँ और अपनी जान से ज्यादा हक वाले के लिए नहीं कर सकते तो क्या करेंगे फिर हम? जिंदगी आमद बराए बंदगी, अल्लाह ने जिंदगी दी है बंदे ईमान बनने के लिए। अगर यूं नहीं है जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, फिर तो जिंदगी नहीं है, मुंह छुपाने की जरूरत है।
कुरान कह रहा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम फअज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह के लोगों, नबी का हक तुम्हारे ऊपर जानों से ज्यादा और उनकी बीवियां तुम्हारी माएं। मेरे दोस्तों, आजकल बड़े से बड़ी बात का समझाना हो ना तो मां का वास्ता देते हैं, ओए मां का वास्ता मान लो। तो भाई गोया मैं भी तुम्हें माओं के वास्ते देकर कहता हूं, कारोबार जरूर करो, नौकरी जरूर करो, दुनियादारी जरूर करो, लेकिन कुछ टाइम में हुजूर की वफादारी की भी प्रैक्टिस करो, ताकि दुकान पे बैठ के भी वफादार पैगंबर, दफ्तर में बैठ के भी वफादार पैगंबर, यारान महफिल में बैठ के भी वफादारान पैगंबर, हमें वफादार बनना है, गद्दार नहीं बनना। मेरे दोस्तों, जब ये चीज हम में आ जाएगी, खुदा की कसम हमारी कामयाबियां हमारे कदम चूमने खुद आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम दोस्तों से यही दावत फिक्र लेकर जा रहा हूं कि हम में हर आदमी कुरान सुन्नत के दलाइल को याद करके इसी की दावत को आम करेगा। वो सहाफी है, कलम के जरिए, जबान के जरिए, अपनी ताकत, अपनी आईडी के जरिए वो ताजर है, ताजरान के अंदर वो बैठने वाला आम दुकानदार पे है, अपनी गाहक के लिए वो किसी दफ्तर में है, अपने सीनियर और जूनियर के लिए घर बैठा है, तो अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी के लिए करेंगे। आप जितने दोस्त बैठे हाथ खड़ा करके अगर आपको मेरी बात पसंद है तायद कीजिए, करेंगे, हक नबुव्वत की दावत देंगे, नामूस रिसालत के लिए तन मन धन लगाएंगे, हुज़ूर पाक इस्लाम की खत्म नबुव्वत के दलाइल को याद करके आगे समझाने वाले बनोगे। हाथ खड़ा करके तायद कीजिए, ये फरिश्ते लिखेंगे कि आज तलवार वाली मस्जिद अनारकली लाहौर पे बैठ के मुसलमानों ने वादा किया था, हमारी जिंदगियां, हमारी जानें, हमारी औलादें, हमारे अम्वाल, हमारे औकात अल्लाह के नबी की नामूस के लिए वक्फ है। करोगे? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। याद रखें, हम बिके हुए हैं अपने नबी के लिए, अपने नबी की इज्जत के लिए, नबी की नामूस के लिए, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर मेरी ज़बान ताकत रखती है, हुजूर का दिफा नहीं करती, उस ज़बान का फायदा नहीं है। मेरी आंख, नाक, दिल, दिमाग, कान, हाथ, पांव, जिस्म और मेरी जिंदगी है और हुजूर पाक के तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है, खुदा की कसम वो जिंदगी नहीं है, वो शर्मिंदगी है। और अगर ये है, आज लगाओ, कल क़यामत में इज्जतों के ताज पहना कर उठाए जाओगे, इज्जतों के ताज पहना कर। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी 28 अगस्त 1961 को दुनिया से गए हैं। आज पौनी सदी हो रही है अताउल्लाह को दुनिया से गए हुए, और आज भी उसका डंका बज रहा है, उसके जमजमे गूंज रहे हैं। बुखारी की भी बीवी थी, उसके भी बच्चे थे, उनके भी माँ बाप के मामलात थे, फैमिली टर्म्स उनके भी थे, बाकी मजबूरियां उनकी भी थी, लेकिन उस शख्स ने रेल और जेल में रहकर हुजूर पाक के सामने सुरखरू हुआ है। भाई औलाद हो, बीवी बच्चे हो, कारोबार हो, मामलात हो, लेकिन इन सब की मोहब्बत बाद में, आका की मोहब्बत पहले। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन इस्लाम पर कारबंद रखे, हमें दीन इस्लाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना।